शुभ सकाळ पिलामाने कौन तमे सबु सकाळु उठी नित्य कर्म सारी जलखिया खाई रेडियो पाखरे बसीगलणी। वाह बढ़िया कथा। अच्छा पिले तमे आमर कार्यक्रम शिशु संसार शुणुच। एथिरे तम मानक पई केते कौन सबु रहुची। तमे केते सबु नुआ पुरुणा जणा अजणा कथा विषय रे जानी पारुच। ठीक सेमिति आम रेडियो रे तम मानक पई अन्य कार्यक्रम सबु समय समय रे प्रसारण हुए। आस से सबु विषय रे आज सुनिबा आ जानिबा। तम मानक पई कहिचंती डॉक्टर कृतिबास नायक। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय हेउची आकाशवाणीर परिचय पत्र। यार अर्थ हेउची समाज रे थिबा बहु संख्यक लोकंकर सुख और हित साधन पाई आकाशवाणी कार्य करे। यह हेउची लोकमानकर मुखपत्र। समस्तंकर अभाव असुविधा और सुख दुख को सरकार पाखरे जणाइबा और सरकार द्वारा प्रदान करा जाउथिबा विभिन्न प्रकार योजनार सेवा संपर्क में साधारण लोकों पाखरे पहुँचाइबा हेउची आकाशवाणीर मुख्य कार्य। पिला माने आजिकाली तुमे माने जेमिति मोबाइल फोन धरी विभिन्न प्रकार सूचना शिक्षा और मनोरंजन खोराक पाई पारुछ। आ टेलीविजन माध्यम जमिति विभिन्न खबर सहित नाटक गीत नाच भली मनोरंजक कार्यक्रम को उपभोग करि पारुछ। 30-40 वर्ष तले सब सुविधा आम देश नथिला, किंतु शिक्षार प्रसार स्वास्थ्य रक्षा कृषिर विकास सूचना और संवाद तथा सकल प्रकार मनोरंजन खोराक केवल आकाशवाणी रेडियो माध्यम ही लोक मानक निकट में पहुंचाई दे पारुथिला। रेडियो जंत्र को बेतार जंत्र कहा जाए। यह पूर्व तार माध्यम टेलीग्राम टेलीफोन रे लोके परस्पर मध्य निजर भल मंद खबर को दिया निया करुथिले, किंतु रेडियो पई कौनसी तार लगी न थाए। यह रेडियो वेब माध्यम बेतार केन्द्र जड़े श्रोता पाखरे पहुँची पारे। यह देखा गोटे छोट बाक्स परी हेइथिबारु नेबा आनिबार सुविधा हुए। जेकोसी जगार रेडियो सेट को रखिले ताहा सुना जाए। तेणु यार लोकप्रियता अति द्रुत गति बढ़ी जाइथिला। मोटामोटी भावे कहबाकू गले यह थिला अति कम खर्चरे सुंदर कार्यक्रम को दूर थिबा श्रोता मानकू आनंद रे उपभोग करि पारुथिले। शिक्षा स्वास्थ्य कृषि विज्ञान देश विदेशर ताजा खबर को सहजरे शुणी पारुथिले। तेणु यह थिला समस्तक पई एकमात्र शिक्षा सूचना और मनोरंजनर माध्यम। सबु श्रेणीर श्रोता मानक पई विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम प्रचार करुथिबारु आकाशवाणीर निर्दिष्ट श्रोता मानकर मनपसंदर कार्यक्रम को शुणा से अपेक्षा कर रहुथिले। सकाळर प्रभात वंदना ठारू आरंभ करी राति 11टा पर्यंत आकाशवाणीर विभिन्न कार्यक्रम श्रोता मानकू बांधी रखे। सहज सुविधार यही आधुनिक जंत्र समाजर विभिन्न समस्यार समाधान करि पारुथिबारु यार लोकप्रियता दिन को दिन बढ़ी चलीथिला। आकाशवाणी थिला लोकमानकर एवं लोकमाने थिले आकाशवाणी परिवारर सदस्य। आम देश स्वाधीनता लाभ करने पूर्वर आकाशवाणी अनेक केन्द्र गढ़ी उठिथिला सत, किंतु यार नाम थिला ऑल इंडिया रेडियो। दीर्घ 90 वर्ष धरी यही संस्था लोकमानकर बहुविध सेवा प्रदान करि आसुछि। विभिन्न समय लोकमानकर चाहिदा और आवश्यकता को दृष्टि रखी यार कार्यक्रम रूपरेख परिवर्तन करा जाउछि। 1936 मसीहा ठारू यार बहुल प्रसार हेबारु भारत सरकार विभिन्न बड़ बड़ सहर रे यार केन्द्र मान खोलिथिले। यह हेउछि भारत सरकार द्वारा परिचालित सर्वबृहत गणमाध्यम संस्था। देशर सबु अंचल रे अधिकरु अधिक लोक जेमिति आकाशवाणी कार्यक्रम माध्यम रे लाभ पाई पारिबे से दिगरे विभिन्न प्रकार योजना करा जाइछि। विदेश रे थिबा भारतीय माने जेमिति आकाशवाणी कार्यक्रम को उपभोग करि पारिबे सेथिपई विदेश प्रसारण सेवा व्यवस्था मध्य करा जाइछि। दिल्लीर पार्लियामेंट मार्ग रे आकाशवाणी मुख्य कार्यालय प्रतिष्ठा करा जाइछि। सेहीपरि देशर प्रमुख सहर रे यार आंचलिक प्रशासनिक कार्यालय मध्य रहिछि। प्रत्येक राज्यर आकाशवाणी केन्द्र प्रतिष्ठा करा जाई से अंचलर भाषा रे कार्यक्रम प्रसारण करा जाउछि। फल अधिकरु अधिक लोक यार लाभ पाई पारुछंती। यार प्रसारण शक्ति को मध्य वृद्धि करा जाउछि। आम ओडिशा रे प्रथम करी आकाशवाणी कटक केन्द्र 1948 मसीहा जानुआरी मास 28 तारिख दिन उद्घाटित होइथिला। परे परे आकाशवाणी जयपुर और आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र मुख्य आंचलिक केन्द्र भावे प्रतिष्ठा करा जाइथिला। अन्य राज्य भली आम राज्य रे विभिन्न विभाग रे स्वतंत्र भाव में विभिन्न स्वादर कार्यक्रम प्रसारण करा चलछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 13ଟି ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରି ଚାଲିଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ଫଳରେ ଆକାଶବାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ରେଡ଼ିଓ ସେଟ୍ ବଦଳରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ସୂଚନା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବୟସ ଓ ରୁଚିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ ବେଳା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଶନିବାର ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଶୋର ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚକାଚକା ଭଉଁରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଦିନ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ନାଟିକା, କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନାଟିକା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ ଓ ମଜା ମଜା କବିତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନମୁଖୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଧାରାବାହିକ ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ ପ୍ରସାରଣ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ପିଲା ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ରହିଛି। ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡ଼ିସନ୍ ବା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ସେଥିରେ 16 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇ ଏକକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ କଳାକାର ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ତିଆରି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲିକତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ 1945 ମସିହାରେ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସମୟରେ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଲେଖକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚିତ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ନାଟିକା ପୁରୋହିତଙ୍କର ମାନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାମ ଥିଲା ଜିଜ୍ଞାସୁ ମଣ୍ଡଳୀ। ପରେ ଏହା ଶିଶୁ ସଂସାର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମିତ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ଓ ଲେଖକ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଗତ 90 ବର୍ଷ ଧରି ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। ପିଲେ, ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଚିତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଭଜନଟିଏ। କିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ କାହା ରଚନାରୁ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆସ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ। ମୋ ନାଁ ଆୟୁଷା ଅଙ୍କିତା ସିଂ। ମୁଁ ଏବେ ଭଜନଟିଏ ଗାଇ ଶୁଣାଇବି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଜେନା। ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଛି ଭାଇ ଦୟଣା ମାଳା, ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଛି ଭାଇ ଦୟଣା ମାଳା, ଦେଖ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ ସେ ଚକାଡୋଳା, ଦେଖ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ ସେ ଚକାଡୋଳା, ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଛି ଭାଇ ଦୟଣା ମାଳା, ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଛି ଭାଇ ଦୟଣା ମାଳା, ଦେଖ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ ସେ ଚକା
ଲଲାଟରେ ଗଜମୋତି କେତେ ଝଟକେ, ହେ କେତେ ଝଟକେ। ସତ ଜନ୍ମ ପାପ ହରେ ନେତ୍ର ଛଟକେ। ଲଲାଟରେ ଗଜମୋତି କେତେ ଝଟକେ, ହେ କେତେ ଝଟକେ। ସତ ଜନ୍ମ ପାପ ହରେ ନେତ୍ର ଛଟକେ। ଭଦ୍ରାବଳ ରାମ ସଙ୍ଗେ, ଭଦ୍ରାବଳ ରାମ ସଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ଲୀଳା। ଦେଖ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ ସେ ଚକାଡୋଳା। ଦେଖ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ ସେ ଚକାଡୋଳା। ହୃଦୟ ପଦାଙ୍କ ସୋହେ କୌସ୍ତୁଭମଣି, କୌସ୍ତୁଭମଣି। ପୀତ ବସନେ ସୁନ୍ଦର ସୁଠା ମଠାଣି। ହୃଦୟ ପଦାଙ୍କ ସୋହେ କୌସ୍ତୁଭମଣି, କୌସ୍ତୁଭମଣି। ପୀତ ବସନେ ସୁନ୍ଦର ସୁଠା ମଠାଣି। ଦୁଃଖୀ ଜନ ଦୁଃଖ ହରା, ଦୁଃଖୀ ଜନ ଦୁଃଖ ହରା ନେତ୍ର ପିତୁଳା। ଦେଖ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ ସେ ଚକାଡୋଳା। ଦେଖ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ ସେ ଚକାଡୋଳା। ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଛି ଭାଇ ଦୟଣା ମାଳା। ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଛି ଭାଇ ଦୟଣା ମାଳା। ଦେଖ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ ସେ ଚକାଡୋଳା। ଦେଖ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ ସେ ଚକାଡୋଳା। ଦେଖ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ ସେ ଚକାଡୋଳା। ଗୀତ ତ ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହଉ ପିଲେ, ତମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଥିବ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ପାଖରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ହେଲେ କେମିତି? ଆସ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଗପରୁ। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଫାଗ। ଗପଟିକୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ସର୍ପଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଘାସ ଖାଉ ଖାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଛେଳି କହିଲା, ମୁଁ କାଲି ଭୋର ଭୋର ପଳାଇବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, କେଉଁ ବାଘ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇଦେବ। ତେଣୁ ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲା। ସେ କହିଲା, ଆଜିକୁ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, କାଲି ଭୋର ଭୋର ବାହାରି ପଡ଼ିବି। ସେ ତା ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ବାଘଟିଏ ଆଇଲା। ସିଏ ପାଦ ଛିନ୍ନ ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? ଛେଳି ଗୋଟେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଫାଗ। ତାପରେ ବାଘ ଭାବିଲା, ଏ ଫାଗ କେଉଁ ପଶୁ? ସେ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ଖାଅ? ତାପରେ ଛେଳି କହିଲା, ମୁଁ ବାଘ ଖାଏ। ବାଘ ଡରିଗଲା, କହିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ବାଘ ଖାଏ, ଇଏ ତ ମୋତେ ବି ଖାଇଦେବ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ବାଟରେ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ ଦୌଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ତାପରେ ବାଘ କହିଲା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଲୋ ବିଲୁଆ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଶୁ ବସିଛି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫାଗ, ଖାଏ ବାଘ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଏମିତି କେଉଁ ବି ପଶୁ ନଥାଏ ଫାଗ ବୋଲି। ତମେ ଚାଲ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାଇ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ବାଘ ଡରିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିଲୁନୁ, ସେ ବାଘ ଖାଏ, ତ ସେ ଖାଇଦେବ। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ଯିବା, ସେଇଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଘ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ଚାଲିଲେ।
ଯେମିତି ଛେଳି ଦେଖିଲା ବାଘ ସହିତ ବିଲୁଆ ବି ଆସୁଛି, ସେ କହିଲା, ଏ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି 4ଟା ବାଘ ନେଇକି ଆସିବୁ, ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଘ ନେଇକି ଆସିଛୁ? ଏହା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା ଯେ, ମିଛୁଆ ବିଲୁଆ, ତୁ ମୋତେ ଫସେଇଲୁ, ଏବେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ତତେ ଏଇଖିଣା କଚାଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲୁଆ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି, ଆଉ ସେ ଭୁଲି ବି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସିଏ ତଳେ ଛେଚି ହେଇ ଯାଇକି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶୁଣିଲ ତ ପିଲେ, ଏଇ ଗପରୁ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ବିପଦ ବେଳେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ସେଥିରୁ କେମିତି ବାହାରି ଆସିପାରିବା। ହଁ ରେ ପିଲେ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ବହିରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହେଲେ ଆସ ଆଜି ଗୀତରେ ଭଉଣୀ ଆୟୁଷା ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା କାହା ପାଖରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୁଁ ଏବେ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୃତିବାସ ନାୟକ। ନଡ଼ିଆ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଲା ଉପରେ ହେବା ଟାଣ, ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ନଡ଼ିଆ ପରି ନରମ ଥିବ ମନ। ନଡ଼ିଆ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଲା ଉପରେ ହେବା ଟାଣ, ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ନଡ଼ିଆ ପରି ନରମ ଥିବ ମନ। ଶିଖାଇ ଦିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ରସାଳ ମିଠା ବେଲ, ଶିଖାଇ ଦିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ରସାଳ ମିଠା ବେଲ। ଭିତରି ଦେବ ମଧୁର ଭାଷା ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ଭିତରି ଦେବ ମଧୁର ଭାଷା ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ। ଅଳପ ମିଠା ଅଳପ ଖଟା କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଗୁଣ, ମଧୁର ହୁଏ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଅଳପ ଟିକେ ଲୁଣ, ମଧୁର ହୁଏ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଅଳପ ଟିକେ ଲୁଣ। ଲଙ୍କା ମରିଚ ରାଗୁଛି ବୋଲି ହୋଇଯାଇଛି ଛୋଟ, ଲଙ୍କା ମରିଚ ରାଗୁଛି ବୋଲି ହୋଇଯାଇଛି ଛୋଟ। ତାପରି କେବେ ହୋଇବା ନାହିଁ ଦେଖାଇ ନିଜ କୋପ, ତାପରି କେବେ ହୋଇବା ନାହିଁ ଦେଖାଇ ନିଜ କୋପ। ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ସଜାଇ ହୋଇ ଦିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଆମରି ହୋଇବା ଜାତି ଧନ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଆମରି ହୋଇବା ଜାତି ଧନ। ନଡ଼ିଆ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଲା ଉପରେ ହେବା ଟାଣ, ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ନଡ଼ିଆ ପରି ନରମ ଥିବ ମନ, ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ନଡ଼ିଆ ପରି ନରମ ଥିବ ମନ, ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ନଡ଼ିଆ ପରି ନରମ ଥିବ ମନ, ଖୋଲି
ପିଲାମାନେ ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲ? ବାରମଜା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବାଜା। ତାହେଲେ ଆସ ଶୁଣିବା ତବଲା ବାଦନ। ରୂପକ ତାଳରେ ତବଲା ବାଦନ କରିଛନ୍ତି ବୈଭବ ସ୍ୱାଇଁ। ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ରାଇମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ହଁ, ଆଜି ବିଚିତ୍ରରେ ରାଇମ୍ କହିବେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଦାସ। ଆସ ଶୁଣିବା। The wheels on the bus goes round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus goes round and round, all through the town. The doors on the bus goes open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus goes open and shut, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The signals on the bus goes bling, 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 bling. The signals on the bus goes bling, 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 all through the town. The people on the bus goes up and down, up and down, up and down. The people on the bus goes up and down, all through the town. The babies on the bus goes wah, 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 wah. The babies on the bus goes wah, 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 all through the town. ପିଲାମାନେ, ହସିବା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାୟାମ। ଆମେ ଯେତେ ହସିବା, ଖୁସି ରହିବା, ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ।
ଆସ ତାହେଲେ ମିଶିକି ହସିବା। ଶୁଣିବା ହସ କଥା। କହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ନନ୍ଦନ ଦାସ। ଶିକ୍ଷକ, ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ମମ୍ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଆର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନାଟୁ, ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏତେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷକ, ତାହେଲେ କହିଲୁ ଦେଖିଆ। ନାଟୁ, ଯଦି ମାଆକୁ ଇଂଲିଶରେ ମମ୍ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଆର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ମିନିମମ୍। ଶିକ୍ଷକ, ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ତମ ନିଜ କପିରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିକି ଆଣ। ଗୋଟେ ଛାତ୍ର କପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଫୁଲ୍ ମୁନ୍ ବିଗ୍ ପଟ୍। ସାର୍ ପଚାରିଲେ, ହେଇ ରେ ଏ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ଛାତ୍ର, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିକି ଆଣିବ, ମୁଁ ତ ସେୟା କରିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ତେଣୁ ଫୁଲ୍ ମୁନ୍ ବିଗ୍ ପଟ୍। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ବିଚିତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତମମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା ଶିଶୁ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍କୋଡ୍ 753001। ହଉ ପିଲେ, ଆଜିର ଶିଶୁ ସଂସାରକୁ ଏଇଠି ରଖି ଉଠୁଛୁ। ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆଗାମୀ ରବିବାରକୁ।